Okay, this is the second video of the problems which we were discussing. So now the new topic of our discussion is the calculation of ARR based on the net investment method and also on the basis of our total profit. So we have mentioned in ARR the formula, the general formula which we are using for calculating is with the average investment. But in some cases, the question can also direct us to calculate the ARR based on our net investment. So there the denominator, which means our average investment calculation method will be different. So you can see in such a case, which case in the net investment case, you can calculate the net investment by using the formula the initial investment minus the scrap value. So that thing I have mentioned in the beginning of this ARR calculation, how we can calculate our net investment. It is the net investment, not the average investment. The net investment can be calculated by using the formula the initial investment minus the scrap value. But the denominator for us is the average investment. So if net investment is considered, we can find out the average investment by using the formula half of the initial investment minus the scrap value, and again you are adding up the scrap value. Why we are taking this? Because as we know, the scrap value means it is the throwaway price that can be deducted from the original value of the investment. So suppose you take the example, suppose we are having an asset and its value is 2,20,000. Okay, 2,20,000. And we know that once this asset is sold, we will get a throwaway price of 20,000. We will get a throwaway price of 20,000. Now, if we are getting a scrap, then we can consider that the original value of that particular asset now can be considered as what? The 20,000, sorry, 2 lakh rupees, correct? We can consider the original value of the investment as 2 lakh rupees. But the scrap value will be only obtained at the end of the period, correct? It can be only obtained at the end of the period. Once the scrap value is obtained at the end of the period, then we can say the correct value or the total value of this particular asset becomes 2,20,000. So as the scrap value is only obtained at the end of the period, that is added at the end of the calculation. Clear? So first we will be deducting the scrap value, then the same scrap value will be added in order to find out what? In order to find out the average investment. So once the net investment concept is adopted, the average investment can be calculated with the formula initial investment minus scrap value plus the scrap value, and you are taking the half of that particular value. Clear? So this is the another method for calculating ARR based on our net investment method. So now we can look on to one question based on our net investment. So you can see the question. This is our question. A project requires an investment amounting to rupees 4 lakh, which is having a scrap value of rupees 25,000 after 5 years. So you can see, apart from our other questions, here the investment is getting a scrap at the end of the 5th year, and the scrap value for our question is given as 25,000, and this will be only received when? Only after 5 years. And the question says as the annual cash inflow, which is after the depreciation and after the taxes. So we are on the safe side, right? Because as per the accounting profit method, the profit should be always after our depreciation and after our taxes. So നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? It is after depreciation and tax. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. There is no need of any further adjustment. These values will be the value for the profit after taxes. അപ്പം 5 വർഷത്തെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഇയർ വാല്യൂ 20,000, second year value 30,000, third year value 40,000,
fourth year value 50,000, and the fifth year final year value will be 60,000 respectively. And we are asked to calculate ARR on the basis of three different criteria. The first criteria, calculate ARR on the basis of total profit and net investment. Second one, average profit and net investment. And the third case, average profit and average investment. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസ് വന്നേക്കാണ്. ഈ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ARR നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓരോന്നും എടുത്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, ദിസ് ഈസ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ടു നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ടു നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നതിനായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത്? അവർ ന്യൂമറേറ്റർ. രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത്? അവർ ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററും നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററും. സിമിലർലി ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ന്യൂമറേറ്ററും ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിനോമിനേറ്ററും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ARRന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല അല്ല, നമ്മൾ ARR ഈ ഒരു ബേസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ARR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ആൻഡ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അർത്ഥം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു. ക്ലിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നും 3 മെത്തേഡ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ARR. അപ്പോൾ ഓരോ മെത്തേഡും എടുത്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് the total profit to net investment method. So you can see the first one, it is the total profit to net investment method. അപ്പം അതിനർത്ഥം എന്താണ്? The total profit becomes our numerator and the net investment becomes our denominator. Clear? So we can write the formula. The ARR calculation is equal to total profit divided by net investment. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ ആവറേജിങ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളോട് എന്താ ന്യൂമറേറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷനും ടാക്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ വാല്യൂ ആ ഡിപ്രീസിയേഷനും ആ പറയുന്ന ടാക്സും കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 20,000, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 30,000, തേർഡ് ഇയറിൽ 40,000, ഫോർത്ത് ഇയറിൽ 50,000 ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ 60,000. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? ആഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ 60,000 പ്ലസ് 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,10,000 ആയി. 1,10,000 നിന്ന് 40 കുറച്ചാൽ കൂട്ടിയാൽ 1,50,000 ആയി. 1,50,000 30 കൂട്ടിയാൽ 1,80,000 ആയി. 1,80,000 കൂടെ 20,000 കൂട്ടിയാൽ എത്രയായി? 2 lakh rupees ആയി. സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2 lakh rupees. ഇനി നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുമ്പം നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവർ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ. അത് ആവറേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൈനസ് ദി സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ. So what is our initial investment given as per our question? It is 4 lakh rupees. And 5 years കഴിയുമ്പം നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 25,000. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയായിരിക്കും? നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി 3,75,000. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ARR കാണാൻ മേലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു, എത്രയാണ്? 2 lakh. നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു, എത്രയാണ്? 3,75,000. So what will be the formula? It is 2 lakh divided by 3,75,000 into 100, which gives us the value 53.33%. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാനോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പകരം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ARRന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അണ്ടർ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ പറ്റിയോ ഒരു കൺക്ലൂഷനെ പറ്റിയോ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
ഈ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും? ആവറേജ് ആക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദി സെക്കൻഡ് ഈസ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ടു നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പുതിയ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, കാരണം ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തിന്റെ വാല്യൂ വേണം? നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചത്. So what will be our formula? ARR is equal to average profit divided by net investment into 100. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് into 100 കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ARR എപ്പോഴും എന്താണ്, ഒരു പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻറ്റു 100. അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്രയായിരുന്നു? ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന് കണ്ടുപിടിച്ച എത്രയായിരുന്നു? 2 lakh. അപ്പം അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ലൈഫ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 5 ഇയേഴ്സ് ആണെന്നല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 which gives the value 40,000. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തറിയണം? നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നറിയണം. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പൊ 4 lakhൽ നിന്ന് 25,000 കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്? 3,75,000 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ARR ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ എത്രയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 40,000 divided by our denominator is net investment, that is 3,75,000 into 100, so which gives us the value 10.67. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ARR വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 10.67. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നമ്മുടെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ഈ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റും? ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന്. സോ ദി തേർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിൽ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻടു 100. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻടു 100. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൈനസ് അവർ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തിന്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്? നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ്? ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ പ്ലസ് ദി സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കത് ന്യൂമറിക് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 4 lakh. സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 25,000 പ്ലസ് 25,000. നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂൾ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? വി ഷുഡ് സോൾവ് ദി ബ്രാക്കറ്റ്. സോ 40,000 നിന്ന് 25,000 നമ്മൾ ആദ്യം കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 3,75,000 എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, 3,75,000. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബോർഡ് മാസിൽ അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ്? ബോർഡ് ബി ഈസ് ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ്, ഡി ഈസ് ഫോർ O is for off, and D for division, and M for multiplication. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുള്ളൂ? അഡീഷൻ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 3,75,000ന്റെ പകുതി കാണണം. കാരണം ഹാഫ് അല്ലേ, പകുതി കാണണം. അതാണ് എത്ര? 1,87,500. അതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ കൂട്ടണം. പിന്നെയാണ് വരുന്നത് അഡീഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് എത്ര? 25,000. 1,87,500
plus 25,000 will give you the value how much? 2,12,500. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടി, നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററും കിട്ടി. So we can find out the value for ARR. How we can find out? It is 40,000 divided by 2,12,500 into 100. So which gives the value 18.80%. So this is the way how you calculate when ARR is calculated under the net investment concept or the average investment concept. And what is the change here? Here, apart from our other questions, there will be one new content in our question, that is the scrap value. So if you are calculating only net investment, it is the initial investment minus the scrap value. But if you are having scrap and if you want to calculate the average investment, then the calculation method will be different. That is half of the initial investment minus the scrap value, and again after calculating that we need to again add back the scrap value in order to find out the average investment. Is it clear, this question? I hope this question is clear. Now we move to the third question under this video session, that is the calculation of ARR when profit before depreciation and taxes are given. So all these different situations can arise when we calculate this ARR, and we try to discuss all the different cases where you may be asked in your examination regarding the calculation of ARR. So this is our the third method, that is the ARR calculation based on the calculation of profit before the depreciation and taxes. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാം, നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അതിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി. അത് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ അതിന്റെ ആവറേജിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ആവറേജും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിനെ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അത് ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നും അല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെയും പേ ബാക്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ മെഷീൻ കോസ്റ്റ് rupees 4 lakhs. Its earnings means what? The profit. Its profit before depreciation and taxes during its 5-year life is expected to be 1 lakh, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 and 2 lakh respectively. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഈ പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡിപ്രീസിയേഷനും ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ടാക്സസ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ആൻഡ് ദ മിനിമം കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ബൈ ദി കമ്പനി ഈസ് 12%. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെയിം ആസ് അവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കട്ട് ഓഫ് റേറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദി മിനിമം കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് ഓർ ദി എക്സ്പെക്ടഡ് മിനിമം റിട്ടേൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ്. അപ്പം 12-നേക്കാളും താഴ്ന്ന ഒരു ARR ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So we should get any value of ARR that should be higher than this particular 12%. Clear? And we are assuming that the depreciation is charged on straight line method and the tax rate is charged at 50%. So we are asked to calculate ARR. അപ്പം ഇവിടെ ARR നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മേജർ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കണം, പിന്നീട് ടാക്സും കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, നമുക്ക് 5 വർഷത്തേതും കുറയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഈ ARRൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഓൺ ടു ദി സ്ക്രീൻ ഫോർ ദി കാൽക്കുലേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് 5 വർഷമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 6 കോളം ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ
വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഓൺ ടു ദി ടേബിൾ. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇയർ 1, ഇയർ 2, ഇയർ 3, ഇയർ 4 ആൻഡ് ഇയർ 5 പ്ലസ് 1 കോളം, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ദി പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂ ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ്. അപ്പൊ ഓരോ വർഷത്തെയും ആ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 1 lakh, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 1,20,000, തേർഡ് ഇയറിൽ 1,40,000, ഫോർത്ത് ഇയറിൽ 1,60,000 ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ 2 lakh rupees. അല്ലെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് ഡിഡക്ട് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ റേറ്റ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 4 lakh rupees ആണ്. ഇനി അതിന്റെ ലൈഫ് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്? 5 വർഷം. അപ്പൊ 4 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഈസ് 80,000. അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് മീൻസ് ദി വാല്യൂ വിൽ ബി സെയിം ഫോർ ദി എക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ട് ഓർ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 80,000 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻറ്റയർ എക്കണോമിക് ലൈഫിലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? 80,000 തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും 5 വർഷവും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും 80,000 തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ഓർ PBT, ദി പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂ ബിഫോർ ദി ടാക്സ്. അപ്പൊ 1 lakhൽ നിന്ന് 80,000 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 20,000. 1,20,000 നിന്ന് 80,000 കുറച്ചാലോ 40,000. 1,40,000 നിന്ന് 80,000 കുറച്ചാൽ 60,000. 1,60,000 നിന്ന് 80,000 കുറച്ചാൽ 80,000. And from 2 lakhs if we deduct 80,000, we will get 1,20,000. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? വാട്ട് വിൽ ബി ദി പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി ടാക്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടാക്സ് വിൽ ബി ചാർജ് അറ്റ് 50%. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ടാക്സ് നേരെ ചാർജ് ചെയ്തേക്കുക, 50% ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്തേക്കുക. And the tax will be always calculated on which value? The value lying just before calculating the tax. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാല്യൂലാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 20,000ന്റെ 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 10,000. അതിന്റെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ 40,000ന്റെ 50% എന്ന് പറയുന്നത് 20,000. അപ്പൊ ബാക്കി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. സിമിലർലി ബാക്കി എല്ലാ വർഷത്തിലെയും നമ്മൾ കാണുക 60,000ന്റെ പകുതിയാണ് 30,000, ബാക്കി 30,000 പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 80,000ന്റെ പകുതിയാണ് 40,000, ബാക്കി 40,000 ആയിരിക്കും എന്ത്? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ 1,20,000ന്റെ പകുതിയാണ് 60,000, അപ്പം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 60,000 ആണ് എന്ത്? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. ഇതെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. ഇവിടെ ടാക്സ് റേറ്റ് 50% ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ജനറലി ഈ 50% ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 30% 40% ഒക്കെയാണ് തരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. കാരണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ആവറേജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടും. നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. നമ്മൾ ഇനി ARRന്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർമുല ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ARR? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻടു 100. അല്ലെ, ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ്? ആവറേജ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. അപ്പൊ ഈ ടേബിളിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. ഈ പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ വാല്യൂസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 10,000 പ്ലസ് 20,000 പ്ലസ് 30,000 പ്ലസ് 40,000 പ്ലസ് 60,000. അതല്ലേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്? അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 60 പ്ലസ് 40 1 lakh, 1,30,000, 1,50,000 and 1,60,000. അല്ലെ, ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും? 1,60,000 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5, സോ വിച്ച് ഗീവ്സ് us the value 32,000. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടി. നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹാഫ് ഓഫ് അവർ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്.
കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാ? ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നമ്മുടെ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് 4 lakh. 4 lakhന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2 lakh. Okay, so here the ARR is calculated with the numerator 32,000 divided by the denominator 2 lakh into 100, so which gives us the value 16%. അപ്പൊ നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 12% ആണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് 12% ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ARR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 16% ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പം എനി വാല്യൂ ഹയർ ദാൻ ദി ARR ക്യാൻ ബി സെലക്ടഡ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ റൂള്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു റിട്ടേൺ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദ ഡിസിഷൻ ഈസ് ദ മെഷീൻ ക്യാൻ ബി പർച്ചേസ്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നമ്മുടെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പം 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഈ ഏരിയയിൽ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഫോളോയിങ് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക്